نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے دوزخ میں جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانا؟ فرمایا بے پردہ پھرتی رہی، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی رہی، گناہوں کے بازار اس کی وجہ سے سجتے رہے، اس کی وجہ سے بد نگاہیاں ہوتی رہیں، لوگوں کے ایمان میں خلل آتا رہا۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہوئی، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے رب نے فرمایا تو بے پردہ گھومتی تھی، تو اپنے چہرے کو دکھاتی تھی، تو غیروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی، تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اب تجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ بی بی بول کے کہنے لگی مولا میرا اکیلی کا قصور نہیں، ذرا میرے باپ کو تو بلا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہم نے، ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، بیٹی کو 12,000 کا موبائل نہیں لے کے دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہم نے آگ کا انگارہ پکڑایا ہے۔ انگارہ دے کے کہتے ہو جلنا نا، انگارہ پکڑا کے کہتے ہو نا اس کی تپش سے دور رہنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا عورت کہے گی یا اللہ بلا ذرا میرے باپ کو، بلایا، مولا اس سے پوچھ، ساری باتیں منوا لیتا تھا، اگر یہ حکم کرتا تو میں کبھی پردہ نہ چھوڑتی، اس نے مجھے کہا ہی نہیں، برقع لا کے ہی نہیں دیا، مجھے کبھی نقاب پہننے کو کہا ہی نہیں، یا اللہ میں اکیلی قصوروار نہیں، میرا باپ بھی میرے جرموں میں برابر کا شریک ہے۔ میرے رسول کی زبان سے نکلا، رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کے باپ کو اور اس دونوں کو جہنم میں پھینک دو۔ کہے گی مولا تو سارا کچھ جانتا ہے پر ذرا رک جا، میرے شوہر کو تو بلا، اگر ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس کے تیور بگڑ گئے، اگر ذرا کپڑے وقت پہ استری نہ ہوئے اس نے جھڑک دیا، جوتے پالش نہ ہوئے تو میکے بھیج دیا، اور میں بے پردہ پھرتی رہی، کبھی توجہ ہی نہیں دی، بلا میرے شوہر کو، پورا قصوروار ہے یہ میرے گناہوں میں۔ میرے رسول فرماتے ہیں رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کو اور اس کے شوہر کو اور اس کے باپ کو، تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہے گی مولا نہیں، ذرا میرے بھائی کو بھی تو بلانا، اس سے پوچھ کہ ہر بات تو ڈانٹ کے منوا لیتا تھا، یہ ذرا موڈ بنا لیتا تھا تو میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے کام کاج میں لگ جاتی تھی، یہ بھائی کی محبت میں بلیک میل کر کے سارا کچھ کرا لیتا تھا، پردہ نہیں کرا سکتا تھا، یہ میرے چہرے پر نقاب نہیں ڈلوا سکتا تھا، اللہ یہ برابر کا قصوروار ہے، اسے پکڑا جائے، میرے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا پکڑو چاروں کو۔ کہے گی مولا نہیں، ابھی میرا بیٹا باقی ہے، بلائیے میرے بیٹے کو، بلائیے، ہر بات رو کے منوا لیتا، یہ ذرا سا موڈ بنا کے سائڈ پہ ہوتا تو میری جان نکل جاتی۔ اس کو نہیں خبر تھی مجھے پردہ کروانا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ماں کا چہرہ بے نقاب ہے، با پردہ کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بی بی ایک ہے پر 4 بندوں کو دوزخ میں لے گئی ہے، ایک عورت 4۔ ذمہ داری کا احساس کیجئے، احساس کیجئے ذمہ داری کا۔ آج یہ بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور آج یہ بھٹکتے ہوئے لوگ اور آج یہ بھولے بھسرے، کہیں کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں کہیں ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ رسول پاک شاہ الاولاق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج لستن کاحد من النساء، رب فرماتا ہے جیسے میرے نبی کی بیویاں ہیں کائنات میں دوسری کوئی نہیں، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ عورتیں تھیں وہ میں نے اپنے نبی کی زوجیت میں دی ہیں، جو سب سے پاکیزہ تھیں، جو سب سے اچھی تھیں، جو سب سے خیر والی بیویاں تھیں، وہ میرے رسول کے حرم اطہر میں آئی ہیں۔ صحابی آئے، عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینے ہیں، حضرت میمونہ حضور کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مخدوم نابینا آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی، اور اس ایک حدیث کا پس منظر سمجھ جائیں تو سارا مضمون سمجھ میں آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مختوم آئے،
फरमाया मैमूना पर्दा करो। पर्दे, जरा पर्दे का मफहूम समझिएगा। मैमूना, या रसूल अल्लाह किससे करूं, वो तो नाबीना है। मैमूना पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों, पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो, और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाज़ा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाज़ा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए ज़रा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी अली सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं, आका मैं जवाब दूं। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर,
इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। आका मैं जवाब दूं, हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो, और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया है, पर शाबाश फातिमा को मिल गई है। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पाकीज़ा, पाकीज़ा है वो खातून जो सिर्फ चेहरे पे नकाब नहीं डालती, आंखें भी झुका के रखती है, जो नजरें भी झुका के रखती है, जिसने अपनी आंखों को शर्म हया का पैकर बनाया।